What happened to him? Mute your phone. I can see that. Mute your personal call. देवयानी बहन म्यूट करो मयूरी म्यूट ઓકે યા મયુરી બેન મ્यूट करो યા 1 મિનિટ મારું મ્યુટ જ છે આમાં નથી દેખાતું હવે मैंने म्यूट कर दिया है मयूरी बहन को ओके हाँ अभी चालू करें 5-11 एंड गो हाफ तो हाफ करने के लिए फिर बंद करना पड़ेगा ना कितना टाइम है टोटली कितना टाइम है 5-11 इज हाउ मच हाउ लॉन्ग अभी 11:38 हुआ है हाउ लॉन्ग इज द प्रवचन कौन ऑन कर रहा है अभी आप चालू करते हो ना मैं नहीं चालू कर रहा हूँ ना मैं तो आई एम लीविंग राइट नाउ ये तो मैंने नहीं किया आई कैन नॉट डू इट नाउ फ्रॉम माय सेल फोन मैं 541 तो सुन लिया ना हमने 341 341 सुन लिया अभी 511 करना है ना अच्छा 511 करना है हम बोला था ना आपको पहले अच्छा मैंने समझा कि आप करोगे मेरे नहीं ख्याल नहीं में मेरे पास तो है नहीं ना आई एम ऑन अच्छा फोन ठीक है मैं खोलता हूँ और वो बताइए कि कितना लंबा है तो फिर हाफ टाइम बंद करेंगे फिर आप अब 1 मिनट कुशल जी आप तो फिर हम बंद कैसे करेंगे बंद नहीं कर सकेंगे और कोई ऑन कर सकता है क्या कैन somebody else put it on रंजन बेन रंजन बेन रंजन बेन you are the co-host you can share હા શું કહો છો can you share 511 from atmadharma.com એકચ્યુઅલી મને તો ઈ મળ્યું પણ નહોતું ગોતતી હતી આત્મધર્મમાં પણ મળતું નહોતું મને 511 મારી પાસે ઓલું છે ઉષાબેને મોકલાવેલું વોટ્સઅપમાં છે એમાંથી કરી શકાય કે નહીં હું જોઉં नहीं अंकित अंको आ रही थे ना अंकित શું હા અંકિત was going અંકિત to ને part time પણ એ નથી લાગતો હા પણ એ પણ છે ને એ પણ can anybody share ભાનુબેન હોય તો થાય ભાનુબેન તો એ નથી આપકો ટોરોન્ટો મંદિરમાં છે और कौन है उषा बहन कैन यू शेयर પણ આત્મધર્મમાં મને ઓલું કરો आत्मधर्म है 511 है आत्मधर्म ગાઈડેડ કરીને મને એ બતાવો ક્યાં છે તો હું કદાચ કરી શકું ઉષાબેન છે કે નહીં ઉષાબેન Sorry, what are you looking for? No, share. You need to share 511 and then stop it halfway. Rajnibai, there is no the PDF for 511. You know that. Yeah, નથી તો કા વાંધો નહીં So what do you can share? Remember, we decided last time that we are sharing the Kalastika Mathi, the page, and Bhaisri is reading each line from that page. એમ નહીં પણ Can you આપણે ભાઈશ્રીનું જે સાંભળવાનું છે ઈ કોઈએ શેર કરવું પડશે who can share the pravachan Pravachan તો I cannot share it. Kushal bhai, you can play 511. I had to leave that's why So why can't ધર્મમાં Rajnibai ક્યાં play? છે 511 મેં તો so તમારું સાંભળ્યું if you go atmadharm.com and go to Lalchan Bhai video pravachan Kushal ji, why can't Rajnibai share it? Rajni Bhai does not have computer right now I don't have internet तो 01511 है इसमें इन गुजराती समाचार कलश टीका आत्मधर्म में है एक काम करो कुशल जी you put 511 we will listen to the whole pravachan and then stop it okay and Ranjan man you will be doing that tomorrow there's no other choice ઓકે
Nobody in the audience seems to be able to do that. I mean, if you tell me, I can do it. I don't know what Yeah. exactly you are looking for. You are uploading the pravachan, right? That's what you're trying Yeah, to do. you have to share the pravachan on the screen and I'm stop it up. downloading right now. But Kushalji is mainly video. Video. Yeah, video. Video pravachan. Video. But we have to stop it halfway up idea though. See, with Kushalji gone, Hey, we cannot stop it. એના કમ્પ્યુટરમાં ચાલતું હોય ને. You can disconnect me. કયા વર્ષમાં છે આ? કાંઈ 89? નહીં. That's okay. Kushalji has good idea. At halfway, Yeah. as a host, I'll try to remove him, I guess. હા, I don't બરાબર. know whether I can do it or not, but we'll try first time. अच्छा, आपको ऑन कर दो, हम 30 मिनट के बाद बंद कर देंगे. ठीक है. We will remove you somehow. Okay. Okay, मैंने ऑन किया है. Okay. Yeah, we'll remove you at 12. લેવ્યા ચાલુ કરે છે મોના. Yeah. Can you see it? Yeah, I Yeah. can see. I can see. Yes. Okay, अभी आवाज शुरू है ना. ओम नमोस्तु अब शुरू हो नमोस्तु गया है. नमोस्तु नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं Yeah, we'll try and see what happens. नमो वज्रायणं नमो लोये सहस्रावणं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्योजन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम Should I सर्व record it or धर्माणाम no? जैनम जतु Yes, शासनम yes. હા. नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते. So recording is on. Recording बंद कर देना. Okay, you try. Now, Kushalji, you're going to make me host, right? Kushalji, make me host. Kushalji, make me host. સવિચારમાંથી આપણે આત્મો કળકી દો હવે કળશ ટીકામાંથી રાજમંદિરનું એનો સ્વાધ્યાય કર્યો છે. આત્મજ્યોતિ એટલે આત્મજ્યોતિ અર્થાત જીવ દ્રવ્યનું શુદ્ધ જ્ઞાન માત્ર. આત્મજ્યોતિનો અર્થ થયો કે આત્મજ્યોતિ અર્થાત જીવ દ્રવ્યનું શુદ્ધ જ્ઞાન માત્ર. પછી કે છે સંસ્કૃતમાં તમને છે હૃદય तो वीडियो चलता दर्शिताम. जाएगा. नहीं, ये नहीं मुझे मालूम. દર્શિતા સર્વથા અનુભવ એવી છે આત્મજ્યોતિ. So I am the host. ચિરમૈત્રી Try करता है. નવતત્વ ચલમ आपको host સતત વિમતમ. એનો અર્થ આ અવસરે નાટ્ય રસની પેટે फिर मुझे बताना एक कि जीव कोई वस्तु. गाना ना. આશ્ચર્યકારી અનેક ભાવો એક જ સમયે દેખાય છે. એક જ સમયે એક ભાવ દેખાય છે એમ નહીં. Okay, you are the host.
वीडियो चल रहा है, कोई भी बता सकते हैं सभा में। सब क्या बोला कुशल जी? हाँ हाँ, શું કહી રહ્યા છો वीडियो બધા? नहीं चल रहा है कुशल भाई। It हाँ, was running. What કુશલજી happened? और रजनीભાई શું મને प्रवचन चल रहे, प्रवचन सुनाई दे रहा है आप सबको? नहीं सुनाई दे रहा है अभी, पहले सुनाई देता था। ओके, तो रजनी भाई आपने उनको होस्ट बनाया, ऐसा कुछ है? तो मैंने वापस मैं आई बिकेम होस्ट अगेन। या अगर प्रॉब्लम होता है कुशल जी तो खाली रंजना बेन को डिस्कस करने दो, फिर नेक्स्ट टाइम सुन सकते हैं। तो प्रवचन मुझे तो सुनाई दे रहा है, पर यह स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। फिर से शेयर करो ओके, साउंड, उसमें साउंड भी शेयर करो। साउंड पे शेयर किया मैंने। એટલે કરતા કર્મ રૂપે પણ हाँ છે. अभी बराबर, એટલે હું अभी आ કરતા रहा है? છું એવો तो પ્રતિભાસ रजनी भाई થયો. अभी आ रहा है। अब आप અજ્ઞાનીને थोड़ा રાગાદી હું છું એવો પ્રતિભાસ થયો. रिवाइंड, थोड़ा તો તેને मिस हुआ होगा। વ્યવહારને કરતા કર્મ વ્યાપી આપો કોણ કહેવામાં આવે છે. हाँ बस પરણમે છે માટે કરતા કર્મ કહેવામાં આવે છે. તે જ કહે છે ચિરમ ओके, मैंने रिवाइंड किया है। અમર્યાદ કાળથી ઇતિ जो विभावरूप रागादि परिणाम पर्याय मात्र विचारવામાં આવે એનું रंजन લક્ષ मैम, કરીને જોવામાં हाँ। આવે તો आप भी को होस्ट हैं, જ્ઞાન तो વસ્તુ जब बंद करना हो નવ ना तो તત્વ ક્ષણ टर्न ऑफ रिकॉर्डिंग પૂર્વોક્ત and જીવાત્મા अच्छा। નવ તત્વ રૂપે कॉन्फ्रेंस क्लोज कर આચ્છાદિત देना। છે. हाँ જીવ વસ્તુ નવ રજનીભાઈ? તત્વ રૂપે આચ્છાદિત દેખાય છે. અનેક ભાવ દેખાય છે એ વખતે એક જીવ વસ્તુ દેખાતી નથી. ભાવાર્થ આમ છે કે જીવ વસ્તુઓ અનાદિકાળથી ધાતુ અને પાષાણના સંયોગની પેઠે કર્મ પર્યાય સાથે મળેલી જ ચાલી આવે છે. ભાવ કર્મની સાથે निकाल दिया था અશુદ્ધ નિશ્ચયની એ મળેલી છે चेक किया। અને દ્રવ્ય કર્મની સાથે અશુદ્ધ દ્વારે મળેલી દેખાય અને મળી શકી તે રાગાદી વિભાવ પરિણામો સાથે ओके વ્યાપી વ્યાપક રૂપે સ્વયં પરિણમે છે. કરતા કર્મ રૂપે પરિણમે છે. કરતા કર્મની બુદ્ધિ થાય છે ओके, नाउ योर कॉल। એટલે કરતા કર્મ રૂપે પરિણમે છે. એટલે હું કરતા છું એવો પ્રતિભાસ એને થયો. तो आप चेक कर लो અજ્ઞાનીને રાગાદી હું છું એવો પ્રતિભાસ થયો તો તેને વ્યવહારને કરતા કર્મ વ્યાપી આપો કોણ કહેવામાં આવે છે. પરિણમે છે માટે કરતા કર્મ કહેવામાં આવે છે. વ્યાપી વ્યાપક પણ કરતા કહેવામાં આવે છે. તે પરિણમન જોવામાં આવે, જીવનું સ્વરૂપ ન જોવામાં આવે, અમર્યાદ કાળનો અર્થ કરે છે. आई डोंट सी रंजन मैम। તો જીવ વસ્તુ નવ તત્વરૂપ છે એમ દ્રષ્ટિમાં આવે છે. रंजन मैम એક આત્મા અનેક नहीं, રૂપ मैं દેખાય सुनाई છે देता है। એવું જોવામાં આવે છે. પર્યાય માત્રથી જોવામાં આવે તો, દ્રવ્ય સ્વભાવથી જોવામાં ના આવે તો. આવું પણ છે, સર્વથા જૂઠું નથી. આવા સંસાર રૂપે પરિણમે છે એવું પણ છે. चालू है, चेक कर लो। કેમ કે વિભાવરૂપ રાગાદી વિરોધી પરિણામ શક્તિ જીવમાં જ છે. જો અહીં લીધું છે या हो सकता है, मुझे तो કે आता है। 175 કળશ आप અંતર્ગર્ભિત પર્યાયરૂપ પરિણામ શક્તિ અશુદ્ધ ઉપાદાન જીવમાં જ છે. Right. વિભાવરૂપ રાગાદી
પરિણામ શક્તિ જીવમાં જ છે. અથ હવે सभा અથ પદ में आपको वीडियो દ્વારા दिख रहा બીજો है? પક્ષ બતાવે છે. તે જ જીવ વસ્તુ हेलो, પોતાના ગુણ પર્યાય વિરાજમાન છે. જો શુદ્ધ દ્રવ્ય સ્વરૂપ જોવામાં આવે, પર્યાય સ્વરૂપ ન જોવામાં આવે તો તે કેવી છે? પૂરું પર્યાય માત્રથી જોવામાં આવે તો આવી છે. હવે દ્રવ્ય સ્વરૂપ, દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ શું છે? પણ ठीक है. પર્યાય સ્વરૂપ ન જોવામાં આવે, પર્યાયનું લક્ષ છોડીને જોવામાં આવે તો તે કેવી છે? નિરંતર નવ તત્વના વિકલ્પથી ભેદથી રહી છે. નિરંતર રહી છે. એક સમય પણ સહિત દેખાતી નથી જીવ વસ્તુ નવ તત્વથી. એટલે પર્યાયથી સહિત ભગવાન આત્મા દેખાતો નથી એમ કે છે. અનાદિ અનંત પર્યાયથી રહિત આત્મા છે એમ કે છે. સતત નો અર્થ કર્યો નિરંતર વિવિધતમ નવ તત્વના વિકલ્પ છે એટલે ભેદથી રહિત થશે એમ નહીં, રહિત છે. શુદ્ધ વસ્તુ માત્ર છે. અહીંયા પૂર્ણવિરામ કર્યું. શુદ્ધ વસ્તુ માત્ર છે એટલે નવથી ભિન્ન છે, માટે શુદ્ધ વસ્તુ માત્ર છે. સામાન્ય ભાવાર્થ આમ છે કે શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ સમ્યક છે, પર્યાયનો અનુભવ સમ્યક નથી. વળી કેવી છે તે આત્મજ્યોતિ? વર્ણમાલા પદના બે અર્થ છે, એક તો બનવારી અને બીજો ભેદ પંક્તિ. ભાવાર્થ આમ છે કે ગુણ ગુણીના ભેદરૂપ ભેદ પ્રકાશ. કલાપનો અર્થ સમૂહ છે. આમ છે કે ગુણ ગુણીના ભેદરૂપ ભેદ પ્રકાશ કલાપનો અર્થ સમૂહ છે. આથી એમ અર્થ ઉપજો કે જેમ એક જ સોનું વાન ભેદથી 12 વલું, 13 વલું, 14 વલું, 15 વલું એમ કહેવાય છે. વાન ભેદથી અનેક રૂપ દેખાય છે. એક જ સોનું, એક જ સોનું અનેક રૂપ દેખાય છે વાન ભેદથી. જો આથી એમ અર્થ ઉપજો કે જેમ એક જ સોનું વાન ભેદથી અનેક રૂપ દેખાય છે, તેમ એક જ જીવ વસ્તુ, જીવ તો એક જ છે, અનેક રૂપ થતો જ નથી. એક જ જીવ વસ્તુ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય રૂપે અથવા ઉત્પાદિત રૂપે અનેક રૂપે દેખાય છે, કહેવાય છે, અનેક રૂપ કહેવાય છે. હવે અર્થ પદ દ્વારા ફરીને બીજો પક્ષ બતાવે છે. વ્યવહારની વાત કરી, હવે નિશ્ચય નીકળે. ગુણ પર્યાય રૂપ પ્રતિપદમ એક રૂપમાં હવે ગુણ પર્યાય રૂપ અથવા ઉત્પાદભેદ રૂપ અથવા દ્રષ્ટાંતની અપેક્ષાએ વાન ભેદ રૂપ જેટલા ભેદો છે તે બધા ભેદોમાં પણ એક રૂપમ પોતે એક જ છે. વસ્તુનો વિચાર કરતા ભેદરૂપ પણ વસ્તુ જ છે. વસ્તુથી ભિન્ન ભેદ કોઈ વસ્તુ નથી. ભાવાર્થ આમ છે કે સુવર્ણ માત્ર ન જોવામાં આવે, વાનભેદ માત્ર જોવામાં આવે તો વાનભેદ છે. સોનાની શક્તિ એટલે પર્યાય શક્તિ એવી પણ છે. જો વાનભેદ ન જોવામાં આવે, કેવળ સ્વર્ણ માત્ર જોવામાં આવે તો વાન ભેદ છૂટા છે, ભેદમાં ભેદ નથી. તેવી રીતે જો શુદ્ધ જીવ વસ્તુ માત્ર ન જોવામાં આવે, ગુણ પર્યાય માત્ર ઉત્પાદન માત્ર જોવામાં આવે, ભેદો જ જોવામાં આવે ના,
તો ગુણ પર્યાયો છે ઉત્પાદિત રૂપ છે, જીવ વસ્તુ આવી પણ છે. જો ગુણ પર્યાય ભેદ કે ઉત્પાદિત ભેદ ન જોવામાં આવે, એટલે ભેદ ન જોવામાં આવે, અભેદ જોવામાં આવે, વસ્તુ માત્ર જોવામાં આવે તો સમસ્ત ભેદ જૂઠા છે. અભેદમાં ભેદ દેખાતા નથી, અવિદ્યમાન છે, અસત્યા છે. આવો અનુભવ સંયુક્ત છે. એટલું સ્પષ્ટ કરે છે કે ભેદો છે ખરા, પણ ભેદના લક્ષથી સમ્યક થતું નથી. જ્યારે સામાન્ય તરફ દૃષ્ટિ જાય છે ત્યારે આ ભેદો કોઈ દેખાતા નથી, માટે જૂઠા છે. અને આવો અનુભવ તે સમ્યક છે. સમ્યક તો ક્યાં થાય છે? ભેદને જાણવાથી સમ્યક થતું નથી. કેવળ એકાકાર એક અભેદને જાણવાથી સમ્યક થાય છે. આ મૂળ રહસ્ય આખા સમ્યકશાસ્ત્રનું આ છે. સમ્યક દર્શન કોના લક્ષ્ય થાય? બસ એટલું જ. વળી કેવી છે આત્મજ્યોતિ? આ ત્રીજી ચોથી વાર આવ્યું. વળી કેવી છે આત્મજ્યોતિ? ઉન્યમાન ચેતના લક્ષણથી જણાય છે, તેથી અનુમાન ગોચર પણ છે. જો બેન બિલકુલ અનુમાન ગોચર જ ન હોય, સમજી ગયા, તો કોઈ જીવને નિશ્ચયનો પક્ષ ના, નિશ્ચયનો પક્ષ લો કે અનુમાન ગોચર અનુભવ પહેલા દરેકને આવે છે. પછી બધા અંતર્મુખમાં એ અનુભવ કરી લઈએ, પણ હું નાયક છું, જાણનાર છું એવું આવી જ જાય છે. એનું નામ અનુમાન ગોચર. પણ એમ લખ્યું છે અનુમાન ગોચર પણ છે, પણ બિલકુલ અનુમાન ગોચર નથી. હા, અનુમાન ગોચરમાં સમ્યક દર્શન પ્રગટ થતું નથી, એ તો બરાબર છે. અનુમાન ગોચર છે એ સીધો આત્માથી છે, એ આગમથી નથી. આમાં લખ્યું છે અનુમાન ગોચર છે, એ તો આગમનું વાક્ય થયું. અનુમાન ગોચર છે એમ આગમમાં લખ્યું આમાં, પણ ના, એના અનુભવમાં આવે છે. અનુમાનમાં એટલા માટે લખ્યું આ અનુમાન ગોચર પણ છે. શાસ્ત્ર તો બેન નિમિત્ત માત્ર છે. અનુભવ ને અનુમાન એ તો જીવના પરિણામ છે. અને અનુમાન એટલે માનસિક જ્ઞાન, અને એ પ્રવર્તન સારમાં ત્રિકાળીને મન વડે કળી લે છે. એ કળી લે છે અનુમાન, એમાં અનુભવ નથી. કળી લે, જાણી લે છે. પોતાના ત્રિકાળી સામાન્ય સ્વભાવને મન વડે કળી લે છે. એમને મન વડે અનુભવ ન થાય. એ આ જ સેન્સમાં છે અર્થ. અને પછી પ્રોસેસ બતાવી, અનુભવની પ્રોસેસ પછી બતાવી. આ તો આચાર્ય ભગવાનનો આધાર. હારે આપણે આના ટેકામાં
કુશલજી એ પૂર્વ ભૂમિકાની કુશલજી નથી. જ્ઞાન કરે. એક મિનિટ. એમાં અટકવાનું નહીં. હવે બીજો પક્ષ. Now, have you stopped? હા Nachimraj Bhau છે? સ્ટોપ નથી થયું, રેકોર્ડિંગ એક સ્ટોપ પક્ષથી થયું, અનુમાન ગોચર પણ થયું. કુશલજી બીજા નીકળી જાય તો પ્રકારનું સ્ટોપ પ્રત્યક્ષ થઈ તો જશે. જ્ઞાન ગોચર છે. કુશલજી નથી, કુશલજી ગયા. તો આપણે કેવી રીતે કરીશું ઓલું stop? ઇન્દ્રિય જ્ઞાન હતું, હા, પરોક્ષ જ્ઞાન હતું. હવે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન આ પ્રત્યક્ષ થયું. I am saying here, we cannot remove him. અનુમાનમાં લખ્યો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન, ભાવમન અને પરોક્ષ. અનુમાન શબ્દ છે ને, એના બે અર્થ. માનસિક જ્ઞાન એટલે કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન, ભાવમન અને પરોક્ષ. નહીં તો પછી આજે આ સાંભળી લઈએ, આવતીકાલે આવતા વખતે. અને બીજો પક્ષ હજુ કંઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ગોચર છે. અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી આત્મા અનુભવમાં આવે છે. એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનથી. ઓલું પક્ષ હતું પ્રત્યક્ષ, ઓલું ભાવમન હતું, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન હતું, આ અતિન્દ્રિય. ભાવાર્થ આમ છે કે ભેદ બુદ્ધિ કરતા, જો ભેદ બુદ્ધિ કરતા જીવ વસ્તુ ચેતના લક્ષણથી જીવને જાણે છે, રાગાદીને નહીં. હજી ભેદ બુદ્ધિ કરે ત્યારે પણ આ એકદમ નિકટવર્તીની વાત છે. સન્મુખની સન્મુખ થઈ ગયેલો છે. અને મનમાં આત્મા આવી ગયો છે. મનમાં સ્થાપના ભગવાન આત્માની થઈ ગઈ છે. એવું આ એક જીવ છે. વાત આમ છે કે ઓલી બે તો વાત મૂળ કરી, હનુમાન ગોચર અને પ્રત્યક્ષ બે વાત કરી. એનો જ ભાવાર્થ હવે કરે છે. એનો જ કે ભાવાર્થ આમ છે કે ભેદ બુદ્ધિ કરતા, ગુણગુણીનો ભેદ બુદ્ધિ કરતા જીવ વસ્તુ ચેતના લક્ષણથી જીવને જાણે છે. જીવ જીવને જાણે છે, પણ કયા લક્ષણ વડે? કે ચેતના લક્ષણથી. લક્ષણ અને લક્ષણનો ભેદ. જીવ વસ્તુ ચેતના લક્ષણથી જીવને જાણે છે. બધું કાઢી નાખ્યું બેન. અનુમાનમાં સ્વપ્રકાશક, સ્વવિકલ્પ સ્વપ્રકાશક. સ્વવિકલ્પ બોલો. વિકલ્પમાં સ્વપ્રકાશક આવે પછી નિર્વિકલ્પમાં સ્વપ્રકાશક થઈ જાય. બસ. હા, હવે જ બધું કહી શકે છે બેન. કોઈ સિવાય કોઈ લખી શકે. કેવળ શાસ્ત્ર પાઠીનો વિષય બેન. કૃષ્ણ અનુભવ થઈ ગયો છે. ભેદ બુદ્ધિ કરતા શું જણાય છે? કે રાગ ને દેવગુણ શાસ્ત્ર જણાય છે કે નહીં? ભેદમાં તો આત્મા અનુભવમાં આવે છે, જણાય છે. અનુભવમાં તો બીજું કઈ જણાતું નથી. પણ સવિકલ્પમાં બેઠો છે અને ભેદ બુદ્ધિ કરે છે કે મારા જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક જણાય છે. જાણનારો જણાઈ ગયો છે જ્ઞાનમાં મને શુદ્ધ આત્મા જણાય છે. એમ ભેદ બુદ્ધિ કરતા જીવ વસ્તુ ચેતના લક્ષણથી જીવને જાણે છે.
વસ્તુ વિચારતા હવે એટલો ભેદ નીકળી જાય છે. વસ્તુ વિચારતા એટલો વિકલ્પ પણ જૂઠો છે. એટલો વિકલ્પ પણ એમ બેન આત્મા રાગને કરે છે એ તો દૂર રહો, પણ રાગને જાણે છે એ પૂર્વ ભૂમિકાનો વિકલ્પ નથી. પૂર્વ ભૂમિકામાં જાણનાર ગણાય છે એટલું જ આવે છે. એટલું ચાલે વસ્તુ વિચારતા એટલો વિકલ્પ પણ જૂઠો છે. આ ભેદ જ્ઞાનથી આત્મા જણાય છે, મને અનુભવમાં આવે છે, એ ભેદ છે, એ જૂઠો છે. શુદ્ધ વસ્તુ માત્ર છે. આવો અનુભવ સમ્યક છે. શુદ્ધ વસ્તુ માત્ર છે, આવો અનુભવ સમ્યક છે. પછી જીવ વસ્તુ ચેતના લક્ષણથી જીવને જાણે છે એ છૂટી ગયું. અનુભવ માટે પણ આ છે અને અનુભવ પછી પણ આ આવે છે. વારંવાર ઉપયોગ થાય છે એની પહેલા પણ એને આ જાતનું શુદ્ધ કેવડી ધર્માત્માએ કહ્યું ને, જાણનારો ગણાય છે. સવિકલ્પમાં એટલો ભેદ આવ્યો, જાણનારો ગણાય છે. પછી તો જે જાણનારો છે એને ગણાય છે એવું બે પણ નીકળી જાય છે. બસ જ્ઞાય તો જ્ઞાય છે. જ્ઞાનની પર્યાયનો વ્યવહાર શું ને જ્ઞાનની પર્યાયનો નિશ્ચય શું? રાગને જ્ઞાન જાણે કે પરને જાણે એ જ્ઞાનની પર્યાયનો નજદીકનો વ્યવહાર નથી, એ દૂરવર્તી વ્યવહાર છે. અને જ્ઞાનની પર્યાયનો અનુભવ પહેલા નજદીકનો વ્યવહાર કે જાણનાર જણાય. મારા જ્ઞાનમાં તો ભગવાન આત્મા જણાય છે. નજદીકનો વ્યવહાર આવ્યો ને અનુભવ કરતા એટલો વિકલ્પ. ઉપચરિત રાગને જાણે ઉપચરિત સદભૂત વ્યવહાર લીધો અને અનુપચરિત સદભૂત વ્યવહાર જ્ઞાન આત્માને જાણે છે એ અનુપચરિત સદભૂત વ્યવહાર એનો અભાવ થઈ ગયો છે. ઓનો અભાવ થઈને ન થાય. એક દૂરવર્તી વ્યવહાર છે અને એક નિકટવર્તી વ્યવહારના બે પ્રકાર પડ્યા છે.
અહીંયા નિકટવર્તી વ્યવહારની વાત કરી અને એ પછી વ્યવહારને ઓળંગીને અનુભવ કરે છે તો સન્મુખ થાય છે. અહીંયા જે ગાથા છે એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ સમ્યક દ્રષ્ટિ થાય એની ગાથા છે. શુદ્ધ ઉપયોગ થાય એની ગાથા નથી. નહીતર ચારિત્ર લખત સમ્યક થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો કે હા અજ્ઞાની પર કરુણા ઘણી જ્ઞાનીઓની હોય છે. કરુણાની મૂર્તિ હોય છે. નિષ્કારણ કરુણા. ચક્રી વંદે છતાં પણ ન મળે માનજો. ચક્રવર્તીઓ વંદન કર્યો સાધુને. એ તો પ્રસંગનો યોગનો બહુ આવે. અત્યારે ચક્રવર્તીઓ છે ને માવેદમાં એ સાધુ સંતોને નમસ્કાર કરે છે. પણ એને માન નથી. આ તો દૂરવર્તી વ્યવહાર, નિકટવર્તી વ્યવહાર એને ઓળંગીને અંદર કઈ ગયું. આ એક પ્રોસેસ છે, બીજું કઈ નથી. મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ્યારે અનુભવ પેલો સમ થવાનું કંઈક ક્ષોક્ષમ હોય, અનાદિનું મિથ્યા દ્રષ્ટિ, સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય તો ક્ષોક્ષમે થાય. પણ એને આ પ્રોસેસ છે જ્ઞાનના રચનાય છે. બસ આગળ વધશો હોય આગળ શું ના હવે તો તમે ચાલે લેવો પૂરું થઈ. સમયસાર શાસ્ત્ર દીવત્રિકા એનો કળસાઠ પૂરો થયો. હવે એની પછી ટીકા કરે છે. 8 નંબરના કળશ પછી પોતે એક ટીકા રચે છે. કે છે આ શાસ્ત્ર છે એ કેવળ અપ્રતિબુદ્ધને સમજાવવા માટે છે. જ્ઞાનીઓને સમજાવવાનું ન હોય એ તો અનુભવી પુરુષ છે, પણ અજ્ઞાનીને સમજાવવા માટે અપ્રતિબુદ્ધ માટે શાસ્ત્ર એટલે શુદ્ધાત્માના સ્વરૂપને એને નિર્ણય કરવા માટે એક સાધન હોય છે. એ સાધનને પ્રમાણ નહીં અને નિક્ષેપ એના દ્વારા એ વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ છે એ પદાર્થનું જ્ઞાન પણ એના દ્વારા અને એનું સામાન્ય એક પડખાનું નિર્ણય દ્વારા એ સાધન છે પ્રમાણને નહીં એ વાત હવે કરે છે. અનુભવ કાળે તો એ પ્રમાણ નહીં નિક્ષેપના વિકલ્પ પણ અર્થ પામે છે. ટીકા. હવે જેમ 9 તત્વોમાં એક જીવને જ જાણવો ભૂતાર્થ કયો લ્યો. 9 તત્વને જાણવા ભૂતાર્થ નહીં, પણ 9 તત્વમાં એક જીવને જો બેને નહીં, દ્રવ્ય બેને નહીં, એક જીવને જાણો ભૂતાર્થ કયો. તેમ એક પણ પ્રકાશમાન આત્માના અધિગમના ઉપાયો. આત્મા તો એક જ છે.
શુદ્ધ આત્મા તો એક જ છે, પણ એને જાણવાના સાધનો, અધિગમ એટલે જાણવાનો ઉપાય. અનુભવનો ઉપાય નથી લખ્યો. આત્માને અનુભવનો ઉપાય નથી લખ્યો, પણ જાણવાનો ઉપાય કે જેથી કરીને બધી વિપરીતતા ટળી જાય, એના જ્ઞાનમાં સ્પષ્ટ આવે આત્માનું સ્વરૂપ. એ ઉપાયોના 3% પ્રમાણ અને નય નિક્ષેપ છે. ઉપાયના 3 પ્રકાર છે. પ્રમાણથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણવું, નયથી જાણવું અને નિક્ષેપથી પણ જાણવું. આત્મા એક છે, એના અધિગમના એટલે જાણવાના ઉપાયો 3 પ્રમાણ નય નિક્ષેપ છે. તેઓ પણ નિશ્ચયથી અવતાર છે, તેમાં પણ આત્મા એક જ છે. આ 3 પ્રકારના પરિણામ પ્રમાણ જ્ઞાનની પર્યાય, નય જ્ઞાનની પર્યાય અને નિક્ષેપની પર્યાય, એ 3 જ્ઞાનના પ્રકારો છે, ભેદો છે જ્ઞાનના. પણ અનુભવના કાળે એ બધું અવતાર છે. આ પ્રમાણ જ્ઞાનનો વિષયના, નયનો વિષયના, નિક્ષેપ એ બધા વિકલ્પ સમાઈ જાય છે. વિનાયક નયો સે પાર કહ્યું ને, એ આ 3 આવી ગયા એમાં. હવે પ્રમાણ નયને નિક્ષેપને અભૂતાર્થ કહેવાનું કારણ શું છે, એ પંડિતજી કાઉન્સમાં કહે છે કે પ્રમાણ નયને નિક્ષેપની ઉત્પત્તિ કેમ થાય છે, પ્રમાણ જ્ઞાનનો કેમ જન્મ થાય, નયનો કેમ જન્મ થાય, નિક્ષેપનો, એનો ખુલાસો કરે. કારણ કે જ્ઞેય અને વચનના ભેદથી પ્રમાણાદિ અનેક ભેદરૂપ થાય છે. જ્ઞેયના લક્ષવાળું જે જ્ઞાન થાય છે ને, આત્માના લક્ષવાળું નહીં, જ્ઞેયના સંબંધવાળું જે જ્ઞાન, વચનનો ભેદ, એનાથી પ્રમાણાદિ અનેક ભેદરૂપ થાય છે. એટલે કે સવિકલ્પ પ્રમાણ, સવિકલ્પ નય અને સવિકલ્પ નિક્ષેપ માનસિક જ્ઞાન છે. આ અતિદ્રિય જ્ઞાન નથી. અનુભવ પહેલાની વાત છે. તત્વાસૂત્ર વાંચ્યું, વગેરે શાસ્ત્રો વાંચી અને આત્માના અધિગમના ઉપાયો વિચાર કરે છે. તેમાં પહેલા પ્રમાણ 2 પ્રકારે છે. પ્રમાણની વ્યાખ્યા પહેલી કરે છે. આ કઈ સમ્યક પ્રમાણ નથી. હજી પ્રમાણ 2 પ્રકારે, પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ. હવે એની વ્યાખ્યા ઉપાત અને અનુપાત. ઉપાતનો અર્થ મેળવેલા, ઇન્દ્રિય, મન વગેરે ઉપાત પર પદાર્થો છે. અનુપાત અણમેળવેલા, પ્રકાશ, ઉપદેશ વગેરે અનુપાત પર પદાર્થો છે. 2 પર પદાર્થ છે. પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ, એમાં
પરોક્ષની વાત પેલા કરે છે કે ઉપાત અને અનુપાત પર પદાર્થો દ્વારા પ્રવર્તે છે તે પરોક્ષ છે. જો પર પદાર્થો દ્વારા પર પદાર્થના સંબંધી પ્રવર્તે છે તે પરોક્ષ છે. એ પ્રત્યક્ષની વ્યાખ્યા કરે છે. અને કેવળ આત્માથી પ્રતિનિશ્ચિતપણે પ્રવર્તે તે પ્રત્યક્ષ છે. આ બે એના મૂળ મુદ્દા કહી દીધા, પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ. અને કેવળ આત્માથી પ્રતિનિશ્ચિતપણે પ્રવર્તે તે પ્રત્યક્ષ છે. એમાંથી શું છે? પરોક્ષ, અવધિ મન અને કેવળ જ્ઞાન, પછી સકલ ને વિકલ નહીં, પછીના ભેદો. પણ આત્મા સીધો આત્માથી જાણે એમ. એને મનનું કે પ્રકાશનું કે કોઈ બહારનું ઉપદેશનું અવલંબન ન હોય અને સીધો આત્માની સન્મુખ થઈને જાણે, એનું નામ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. અને એમાં પર પદાર્થનું અવલંબન હોય, રેકોર્ડિંગ બંધ કરું છું. લક્ષ હોય અને જે જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થાય એને પરોક્ષ કહેવાય. આટલી વાત હવે રેકોર્ડિંગ બંધ થઈ ગયું છે.